Hello students, today we will learn our fifth lesson Rani Ki Vav. Rani Ki Vav, the stepwell, is an approved site on the World Heritage. રાની કી વાવ છે એ વૈશ્વિક સાંસ્કૃતિક વિરાસત તરીકે મંજૂરી પામેલું છે. It was declared by the UNESCO at the World Heritage Committee. તે યુનેસ્કોની વૈશ્વિક સંસ્કૃતિ સમિતિ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. યુનેસ્કોનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ધ યુનાઇટેડ નેશન્સ એજ્યુકેશનલ સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એટલે કે યુનેસ્કો. UNESCO has recognized the masterpiece as an exceptional example of water management system. યુનેસ્કો દ્વારા આ કલાકારીગરીના ઉત્કૃષ્ટ સ્થાપત્યને જળ સંચાલન પદ્ધતિના એક અસાધારણ નમૂના તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે. It is a wonderful sample of technological development for utilizing groundwater resource in a single structure. આ એક જ સ્થાપત્યમાં સંગ્રહ કરાયેલા પાણીના ઉપયોગ માટે તંત્રજ્ઞાનના વિકાસનો અદ્ભુત નમૂનો છે. It is also a unique illustration of breaking large spaces into smaller volumes with artistic presentation. આ એક વિશાળ વિસ્તારનું નાના નાના ભાગોમાં વિભાજન કરીને કલાત્મક રીતે રજૂ કરવાનો એક અનન્ય ઉદાહરણ છે. રાની કી વાવ હેઝ અ ગ્રેટ અપિયર ટુ એવરી ઓબ્ઝર્વર. દરેક મુલાકાતીઓ જોનારાઓ માટે રાની કી વાવ ખૂબ જ આકર્ષક છે. Queen Udayamati, the widow of King Bhimdev I, constructed this vow between 1022 and 1063 AD. આ વાવ રાજા ભીમદેવ વનની પત્ની રાણી ઉદયમતીએ 1022 અને 1063 એડીની દરમિયાન એટલે વચ્ચે બંધાવી હતી. રાની કી વાવ has become one of the most popular places to visit in Gujarat. રાની કી વાવ ગુજરાતમાં જોવાલાયક સ્થળોમાંથી સૌથી લોકપ્રિય સ્થળ ગણાય છે. King Bhimdev I belonged to the Solanki dynasty of Anhilwad Patan. રાજા ભીમદેવ I અણહિલવાડ પાટણના સોલંકી રાજવંશ હતા. After his death, Udayamati took up the project for solving the problem of water scarcity faced by the people of Patan. રાજાના મૃત્યુ બાદ પાટણની પ્રજા માટે પાણીની અછતની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે રાણી ઉદયમતીએ આ યોજના પોતાના હાથે ધરી. Unfortunately, the queen also died before the completion of this structure. કમનસીબે આ સ્થાપત્યની આ વાવની સમાપ્તિ પહેલાં જ રાણીનું પણ અવસાન થઈ ગયું. In the world of architecture, her beautiful idea has received immense appreciation. સ્થાપત્યની દુનિયામાં તેમની કલ્પનાની ખૂબ જ પ્રશંસા થઈ છે. Queen's Stepwell or Rani Ki Vav is 7-storied structure. રાણીની વાવ 7 માળનું સ્થાપત્ય છે. This east-facing stepwell is 64 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep. આ પૂર્વાભિમુખ વાવ 64 મીટર લાંબી છે, 20 મીટર પહોળી છે અને 27 મીટર ઊંડી છે. Each sculpture, passage, pillar and pavilion in this magnificent structure has enchanting carving. આ ભવ્ય સ્થાપત્યમાં દરેક શિલ્પકૃતિ માર્ગ, સ્તંભ અને મંડપ પર મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવી કોતરણી છે. On its side walls,
There are around 800 sculpture. તેની દિવાલો પર લગભગ 800 જેટલી શિલ્પકૃતિઓ છે. There are nearly 400 big sculptures of different gods and goddesses in the wow at present. These numbers would have been many more in the past in its original structure. આજે આ વાવમાં વિવિધ દેવી દેવતાઓની આશરે 400 શિલ્પકૃતિઓ છે. જોકે ભૂતકાળમાં મૂળ સ્થાપત્યમાં આ સંખ્યા ઘણી વધારે હોઈ શકે છે. Each story has a narrow corridor for the visitors to appreciate beauty of sculpture and carving engraved on the walls. દરેક માળ પર શિલ્પકૃતિ અને દિવાલો પર કરેલી કોતરણી સૌંદર્ય માણવા માટે મુલાકાતીઓ માટે એક સાંકળી પરસાળપણ છે. Even the pillars of the wow are not exception to it. વાવના સ્તંભો પણ આમાં અપવાદ નથી. They display splendid artistic marvel on the stone. તે પથ્થર પર ભવ્ય કલાત્મક શ્રેષ્ઠતા દર્શાવે છે. In fact, the wow is solely dedicated to Vishnu. ખરેખર તો આ વાવ ખાસ વિષ્ણુ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવી છે. One can find Vishnu in different shapes and postures. તમે વિષ્ણુના વિવિધ રૂપો, આકાર અને મુદ્રાઓ જોઈ શકો છો. After Vishnu, next important statue of Parvati. વિષ્ણુ બાદ બીજી મહત્વની મૂર્તિ પાર્વતીની છે. Nearly 15 galleries have the sculpture of Parvati. લગભગ 15 ગેલેરી એટલે કે પરસાળમાં પાર્વતીની શિલ્પકૃતિઓ છે. 12 statues of goddess Gauri together at the same place are rarely found anywhere. ગૌરી માતાની 12 મૂર્તિઓ એક જ સાથે એક જ સ્થળ પર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. The Sun Temple of Modhera has it. જે મોઢેરાના સૂર્ય મંદિરમાં પણ જોવા મળે છે. This wow has also all the 12 statues of Gauri, namely Uma, Parvati, Gauri, Lalita, Shreya, Krishna, Maheshwari, Rambha, Savitri, Trishna, Trishda, Total and Tripura. આ વાવમાં ગૌરીની બધી જ 12 મૂર્તિઓ છે, જેમાં ઉમા, પાર્વતી, ગૌરી, લલિતા, શ્રીયા, કૃષ્ણા, મહેશ્વરી, રંભા, સાવિત્રી, ત્રિસદા, તોતલ એન્ડ ત્રિપુરા જેનો સમાવેશ થાય છે. Besides, there are many statues of gods and goddesses such as Ganesha, Agni, Vayu, Surya, Bhairav, Chamunda, Brahma, Indra, Indrani, Vaishnavi, Varahi, Mahalakshmi, Kuber, etc. આ ઉપરાંત તેમાં ગણેશ, અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય, ભૈરવ, ચામુંડા, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રાણી, વૈષ્ણવી, વારાહી, મહાલક્ષ્મી, કુબેર વગેરે જેવા દેવી દેવતાઓની અનેક મૂર્તિઓ છે. There are also the rare sculptures of God.
દેવોની કેટલીક વિરલ શિલ્પકૃતિઓ પણ અહીં છે. Here one can find the statue of Lord Buddha with 4 hands, the statue of Rama with sword and shield, the statue of sun in form of Tapasvi, the statue of Shiva with beards in his head, and the statue of Parshuram with a soft and gentle expression rather having hard and stern look, etc. અહીં તમને ભગવાન બુદ્ધની ચતુર્ભુજ મૂર્તિ એટલે કે 4 હાથવાળી મૂર્તિ, તલવાર અને ઢાલ સાથે રામની મૂર્તિ, તપસ્વીના રૂપમાં સૂર્યની મૂર્તિ, હાથમાં પારાઓ સાથે શિવની મૂર્તિ, કઠોર મુદ્રાને બદલે સૌમ્ય અને શાંત મુખ મુદ્રા ધરાવતા પરશુરામની મૂર્તિ વગેરે જોવા મળે છે. Some of the sculpture display contemporary lifestyle, folk tales, animal and human instinct, etc. અમુક શિલ્પકૃતિઓ સમકાલીન જીવનશૈલી, લોકકથાઓ, પ્રાણીઓ, માનવ સ્વભાવ વગેરે દર્શાવે છે. They reveal artistic vision and unique imagination of sculptor. તેઓ શિલ્પકૃતિઓ દ્વારા શિલ્પીઓની કલા દ્રષ્ટિ અને કલ્પના શક્તિ પ્રગટ કરે છે. There are nearly 300 statues of Apsaras. ત્યાં 300 જેવી મૂર્તિઓ અપ્સરાની જોવા મળે છે. The sculpture present a vast range of emotions and feeling on the face of Apsara. They display variety of different moods and situations. તેઓ શિલ્પીઓ અપ્સરાના મોં પર મનોભાવ અને સંવેદનાનો વિશાળ ફલક પર દર્શાવ્યા છે. તે મૂર્તિઓ જુદા જુદા મિજાજ અને પરિસ્થિતિઓની વિવિધતા દર્શાવે છે. Most of them present Vishnu in his 10 different avatars. તેમાંની વધુ પડતી મૂર્તિઓ વિષ્ણુના જુદા જુદા અવતાર દર્શાવે છે. The most of attractive sculptures are those Vaman, Narsi, Ram, Kalki and મહિષાસુરમર્દિની. તેમાંથી સૌથી વધુ વરા, વામન, નરસિંહ, રામ, કલ્કી અને મહિષાસુરમર્દિની શિલ્પકૃતિઓ સૌથી આકર્ષક છે. The Apsaras with 60 different makeup styles add to the grace of his unmatched structure. તેમાંથી 16 જુદી જુદી શૃંગાર શૈલીઓ સાથેની અપ્સરાઓની મૂર્તિ આ વિરળ સ્થાપત્યના આકર્ષણ અને મોહકતામાં ઉમેરો કરે છે. The stepwell also focused on the holiness of water and its great significance of Indian culture. આ સ્ટેપવેલ એટલે કે વાવ પાણીની પવિત્રતા અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં તેના મહત્વ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. The wow is the most developed, elaborate and ornamental example of submerged આર્કિટેક્ચર. આ વાવ પાણીની સપાટી પર ખૂબ જ વિકસિત ઝીણવટપૂર્વક રચાયેલ અને
અલંકૃત સ્થાપત્યનું ઉદાહરણ છે. It sings the glory of development of stepwell in India. તે ભારતના વાવના વિકાસની ગૌરવગાથા છે. This wow is large and complex types of stepwell. આ એક વિશાળ અને અટપટી રચનાવાળી વાવ ગણાય છે. It has ornamented panels of sculptures. આને શિલ્પકૃતિઓ દ્વારા અલંકૃત તકતીઓ કરવામાં આવી છે. It lay buried under the mud due to floods first and then vanishing of the river Saraswati. પહેલા તે પૂરના કારણે અને ત્યારબાદ સરસ્વતી નદીના સુકાઈ જવાથી આ વાવ કાદવની નીચે દટાયેલી રહી હતી. It was hidden under the layers of sleet for almost 7 centuries. લગભગ 700 વર્ષ સુધી તે કાદવમાં દટાયેલી રહી હતી. The Archaeological Survey of India took a great care of preserve this structure. આ પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા આ સ્થાપત્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેની ખૂબ જ કાળજી લીધી છે. In February 2013, ASI nominated this wow for the World Heritage Site. ફેબ્રુઆરી 2013માં પુરાતત્વ વિભાગે આ વાવને વૈશ્વિક સાંસ્કૃતિક વિરાસત માટે નિમી હતી. With the excellent teamwork by the ASI and State Government of Gujarat, it got recognition by the UNESCO. આપણા પુરાતત્વ વિભાગ અને ગુજરાત સરકારના વચ્ચે ઉત્તમ સહયોગના પરિણામે યુનેસ્કો દ્વારા તેને માન્યતા આપવામાં આવી. વર્લ્ડ હેરિટેજ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી. થેન્ક યુ.